মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন 2 মাই নেটিভ লেণ্ড নামৰ কবিতাটো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে মই এই কবিতাটো ভালকৈ পঢ়ি দিম। তোমালোকে ভালকৈ শুনি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। প্ৰথমতে মই কবিতাটো পঢ়ি দিম, তাৰ পিছত এই কবিতাটো মই অসমীয়াত বৰ্ণনা কৰি দিম। তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু কিতাপত এই কবিতাটো উলিয়াই লোৱা আৰু কিতাপৰ পৰা চাই চাই যাবা। কবিতাটো হ'ল My Native Land. He asked me, the old man by the street, blind, lonely, and poorer than me, tell me what my land is like. Breathe, Koka, I said, breathe deep. The warm air that reminds you of your childhood friends is what your land is like. The cool breeze on your face this morn, after last night's endless thunder and rain, is the peaceful breath of your land. The contented gurgling of that little baby tied to her mother's sturdy back is the soil of which your land is made. The chorus of the cuckoo and sparrows as they play around the treetops near is what shapes your native land. The distant roll of the bihu dhol, the peppa and gogana my neighbors play, the heady aroma of the pitha and laru, the scent of the evening prayer in the Namghar Masjid church, this make the soul of your beloved land. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই কবিতাটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ অলপমান খৰকৈ। তোমালোকে কবিতাটো ভালকৈ পঢ়িব যত্ন কৰিবা। My native land. He asked me, the old man by the street, blind, lonely, and poorer than me, tell me what my land is like. Breathe, Koka, I said, breathe deep. The warm air that reminds you of your childhood friends is what your land is like. The cool breeze on your face this morn, after last night's endless thunder and rain, is the peaceful breath of your land. The contented gurgling of that little baby, tied to her mother's sturdy back, is the soil of which your land is made. The chorus of the cuckoo and sparrows as they play around the treetops near is what shapes your native land. The distant roll of the bihu dhol, the peppa and gogana my neighbors play, the heady aroma of the pitha and laru, the sound of the evening prayers in the Namghar Masjid and church, this makes the soul of your beloved land. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া এই কবিতাটো অসমীয়াত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাই নেটিভ লেণ্ডৰ অসমীয়া হ'ল মোৰ জন্মভূমি। এতিয়া এই কবিতাটোত পৰিৱেশটো কেনেকুৱা দিয়া হৈছে, ইয়াতে এজন বৃদ্ধ মানুহ ৰাস্তাৰে গৈ আছিল। তাৰপিছত তেওঁ কবিক লগ পাইছিল। আমি ফটোত দেখিবলৈ পাইছোঁ এজন বৃদ্ধ মানুহ আৰু এজনী
ছোৱালী। গতিকে সেই বৃদ্ধ মানুহজনে ছোৱালীজনীক সুধিছিল, অৰ্থাৎ কবিক সুধিছিল যে মোৰ দেশখন কেনেকুৱা বা মোৰ জন্মভূমিখন কেনেকুৱা। আৰু তাৰে উত্তৰত কবিজনীয়ে বা ছোৱালীজনীয়ে মোৰ জন্মভূমিখনৰ বৰ্ণনা কৰিছিল। আৰু ইয়াকে লৈ জন্মভূমিৰ সুন্দৰ বৰ্ণনাৰে কবিতাটো ৰচনা কৰা হৈছে। আমি এতিয়া এই কবিতাটো ভালদৰে অসমীয়াত বুজি লওঁ আহা। He asked me, the old man by the street, blind, lonely and poorer than me, tell me what my land is like. He asked me, মানে তেওঁ মোক সুধিছিল। The old man by the street. Old man মানে হ'ল বৃদ্ধ মানুহ বা বুঢ়া মানুহ। Street মানে হ'ল ৰাস্তা বা ৰাজহুৱা পথত থকা বৃদ্ধ মানুহজনে মোক সুধিছিল। Blind. Blind মানে হ'ল অন্ধ। Lonely মানে হ'ল অকলশৰীয়া আৰু poorer মানে হ'ল দুখীয়া। Poorer than me বা মোতকৈ দুখীয়া। Tell me what my land is like. মোক কোৱা মোৰ জন্মভূমিখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা। অৰ্থাৎ কি কৈছে যে বৃদ্ধ, অন্ধ, অকলশৰীয়া আৰু মোতকৈ দুখীয়া মানুহজনে, ৰাস্তাত থকা মানুহজনে মোক সুধিছিল যে মোক কোৱা মোৰ জন্মভূমিখন কেনেকুৱা। Breathe ককা, I said. Breathe deep. Breathe মানে হ'ল উশাহ লোৱা। তেতিয়া কবিগৰাকীয়ে কৈছিল যে ককা উশাহ লোৱা। Breathe deep. গভীৰভাৱে উশাহ লোৱা। The warm air that reminds you of your childhood friend is what your land is like. The warm air, যি উষ্ম বতাহে আপোনাক আপোনাৰ বাল্যকালৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ বিষয়ে মনত পেলাই দিয়ে, সেয়াই আপোনাৰ জন্মভূমি। Warm air মানে হ'ল উষ্ম বতাহ। Reminds you মানে হৈছে মনত কৰি দিয়া, আপোনাক মনত কৰি দিয়া। Remind মানে হৈছে মনত কৰি দিয়া। গতিকে কবিগৰাকীয়ে কৈছে, Breathe ককা, I said breathe deep. ককা গভীৰভাৱে উশাহ লওক। আৰু এই উষ্ম বতাহজাকে যিয়ে আপোনাক আপোনাৰ শৈশৱকালৰ বা বাল্যকালৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ বিষয়ে সোঁৱৰাই দিয়ে বা মনত পেলাই দিয়ে, সেয়াই হৈছে আপোনাৰ জন্মভূমি। ইয়াৰ পিছত কবিগৰাকীয়ে কৈছে যে The cool breeze on your face this morn after last night endless thunder and rain, অৰ্থাৎ যোৱা ৰাতিৰ অন্তহীন endless thunder and rain, ধুমুহা ঢেৰেকনিৰ পিছত যি মলয়া বতাহ আজি আপোনাৰ মুখত লাগিছে, this morning মানে হৈছে এই ৰাতিপুৱা, is the peaceful breath of your land. এয়াই হৈছে আপোনাৰ জন্মভূমিৰ সতেজ মলয়া বতাহ। অৰ্থাৎ বিজুলী ঢেৰেকনি হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাতি যিটো শীতলতা আৰু সতেজ মলয়া বতাহ আহি পোৱা তেওঁৰ মুখখন চুইছেহি, তাৰ পৰশ বহুত শান্তিপূৰ্ণ, পৰম শান্তিপূৰ্ণ, peaceful. The contented gurgling of that little baby tied to her mother's sturdy back is the soil of which your land is made. Contented মানে হ'ল সন্তুষ্ট হোৱা বা আনন্দ অনুভৱ কৰা বা আনন্দ প্ৰকাশ কৰা। গাৰ্গলিং মানে হৈছে শিশু এটিয়ে সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্টিৰে কৰা শব্দ, যাক আমি কলকলনি বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ ইয়াতে কবিগৰাকীয়ে কৈছে যে The contented gurgling of that little baby, এয়া সুমধুৰ কলকলনি সেই সৰু শিশুটিৰ। Tied to her mother's sturdy back, যিয়ে
তাৰ মাকৰ বকচাত উঠি আছে। Is the soil of which your land is made. আৰু এনেকুৱা সুমধুৰ মাটিৰেই আপোনাৰ দেশখন গঢ় লৈ উঠিছে। The chorus of the cuckoo and sparrows as they play around the treetops near is what shapes your native land. অৰ্থাৎ কি হৈছে? কক মানে হৈছে কুলি চৰাই আৰু স্পেৰজ ঘনচিৰিকাবোৰে যি সমবেত সংগীত গাইছে, কোৰাছ গাইছে, কাৰণ তেওঁলোকে কি হৈছে? ট্ৰিটপছ গছৰ শীৰ্ষত বা ওপৰত তেওঁলোকে খেলিছে বা ফুৰি আছে। As they play around the treetops near is what shapes your native land. এইবিলাকে আপোনাৰ জন্মভূমিখন গঢ় দিছে। অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ গছ-গছনিত বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিয়ে সমবেত সংগীত জুৰিছে আৰু এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশে আপোনাৰ জন্মভূমিখন গঢ় লৈ উঠিছে। The distant roll of the bihu dhol, the pepa and gogona my neighbors play, the heady aroma of the pitha and laru, the sound of the evening prayer in the Namghar Masjid church, this make the soul of your beloved land. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে the distant roll of the bihu dhol, সৌ দূৰণিৰ পৰা ভাহি অহা বিহুৰ ঢোলৰ শব্দ, the pepa and gogona my neighbors play, পেপা আৰু গগনা যি মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই বজাইছে, the heady aroma of the pitha and laru, পিঠা আৰু লাৰুৰ ভাহি অহা সুগন্ধ, the sound of the evening prayers in the Namghar Masjid and church, আৰু নামঘৰ মছজিদ আৰু চাৰ্চ মানে হ'ল গীৰ্জাত যি সন্ধ্যাৰ প্ৰাৰ্থনা চলিছে, এইবোৰেই আপোনাৰ প্ৰিয় জন্মভূমিখনৰ আত্মা গঢ় লৈ উঠিছে, অৰ্থাৎ আত্মাক গঢ়ি তুলিছে। ডিষ্টেন্স মানে হ'ল দূৰণি বা দূৰত। The distant roll of the bihu dhol, the pepa and gogana my neighbors play, the heady aroma of the pitha and laru. Aroma মানে হ'ল সুগন্ধ বা গোন্ধ। অৰ্থাৎ দূৰণিৰ পৰা ভাহি অহা বিহুৰ ঢোল, পেপা, গগনা যি মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই বজাইছে, পিঠা আৰু লাৰুৰ সুগন্ধ, লগতে সন্ধ্যাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ শব্দ, নামঘৰ মছজিদ গীৰ্জাত হোৱা প্ৰাৰ্থনাৰ শব্দই আমাৰ জন্মভূমিখনত বা আপোনাৰ জন্মভূমিৰ আত্মা গঢ়ি তুলিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে এই কবিতাটো ভালদৰে বুজি পাইছা। ইয়াৰ পিছত আমি এই কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে যিবোৰ শব্দৰ অৰ্থ মই কবিতাটো বৰ্ণনা কৰাৰ মাজে মাজে কৈ গৈছোঁ, সেই শব্দৰ অৰ্থবোৰ বহীত ভালদৰে লিখি ল'বা। লগতে কবিতাটো শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা। ধন্যবাদ।